وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. ذبابة أبدا في جسمه الحسن. خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. ولا يرى ظله في الشمس ذو فاضل. خصائص فاغفلها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف في الأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف في الأرض شيخنا ورب أرواحنا اهدي الدين من جهل الخير وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب سيد محمد باشر عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai walidha farrahu ya Bu ya. Benar bacaannya Bu. Walidha farrahu walidha farrahu baina 'amdihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walidha farrahu baina 'amdihi wa sahbihi wa qila la yadurru dhalika sahwan aw jahlan wa udhira bihi li qissati dhil yadaini annahu sallallahu alaihi wasallam qama ba'da an sallama min rak'atayn
القدمين وهو المراد في صلاة المسافر وتحصل بمجرد نقل الرجل لإمام أو غيره فإذا نقل الثانية حسبت ثانية ويؤيده أن حركة اليدين على التعاقب أو المعية حركتان وفي الإمداد أن نقل الأخرى إلى مساواة الأولى خطوة واحدة ويؤيده أن ذهاب اليد ورجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدة والأول الصح والمعتمد أن نقل الرجل لجهة العلو ثم السفل خطوة قاله بجيرمي والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Sekarang kita udah masuk Sya'ban ya Bu ya. Di Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena ini ayat turun pada bulan Sya'ban, oleh karena itu para ulama mengatakan di antara amaliyah yang ada pada bulan Sya'ban adalah iktsarus shalah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memperbanyak membaca salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin salawat ya Bu ya. Minimal kalimat salawat yang paling gampang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, sunnah untuk membaca doa. Doanya bagaimana? Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, maka dalam kitab Fathul Karimil Mannan pada halaman 110 yang dikarang oleh Syekh Ahmad Jabir Jumran radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, beliau mengatakan adalah doa yang Nabi baca kalau sudah masuk pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa dengan kalimat Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Berkah berbarak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Itu doanya Bu ya. Ibu perbanyak doa tadi, minimal habis sembahyang fardu Ibu baca dengan kalimat Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah sampaikan umur kami mengalami Rajab sebulan penuh, maka sampaikan umur kami
mengalami Sya'ban sebulan penuh dan Ramadan sebulan penuh. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah sampaikan umur kami mengalami Rajab sebulan penuh, maka sampaikan umur kami mengalami bulan Sya'ban sebulan penuh dan Ramadan sebulan penuh. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Hafal ya Bu ya. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'bana wa Ramadan. Juga nanti pada bulan Sya'ban ini disunnahkan ibu untuk puasa ya Bu ya. Jadi Rajab sunnah puasa, Sya'ban pun sunnah puasa, apalagi ibu yang ada qadaan puasa Ramadan. Kemudian nanti pertengahan Sya'ban ada malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban ya Bu ya. Insya Allah kalau bisa 2 kali terjadi nih Bu nih, tergantung hitungan awal 1 Sya'bannya. Nanti ada yang ngadainnya malam Minggu tanggal 24 Februari, ada yang mengadakannya tanggal 25 Februari malam Senin ya Bu ya. Ibu nanti nggak usah bingung, ada yang ngadainnya tanggal 24 Februari malam Minggu, ada yang mengadakannya tanggal 25 Februari malam Senin. Itu kenapa bisa berbeda? Perhitungan 1 Sya'bannya berbeda ya Bu ya. Jadi nanti boleh ibu ngadainnya tanggal 24 Februari malam nisfu Sya'bannya, atau tanggal 25 Februari malam Senin malam setengah nisfu Sya'bannya. Yang ibu baca apa di sana? Di malam itu, malam yang Allah sangat ijabah. Di antara malam-malam yang Allah sangat ijabah adalah malam nisfu Sya'ban. Makanya kita kumpul di musholla, kumpul di masjid, kumpul di majlis-majlis taklim ya Bu ya. Berdoa bersama. Dengan cara apa berdoanya? Berdoanya dengan cara bertawassul dengan surah Yasin yang kita baca ya Bu ya. Kok Yasin yang dibaca? Karena intinya Al-Quran ada pada surah Yasin. Intinya Al-Quran, hatinya Al-Quran itu ada pada surah Yasin. Makanya para ulama memilih untuk membaca surah Yasin diulang sebanyak 3 kali. Kok 3 kali? Enggak 5 kali? Dasarnya adalah hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang terjebak di sebuah gua. Kemudian orang yang pertama berdoa kepada Allah dengan cara bertawassul dengan apa? Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, bertawassul dengan amal soleh saya yang dulu saya pernah kerjakan. Apa amal solehnya? Yaitu dulu saya pernah diajak berzina oleh seorang perempuan dan saya menolaknya. Ya Allah, bukakanlah batu yang menutupi gua ini. Jadi orang pertama berdoa kepada Allah dengan tawassul dengan amal soleh itu. Akhirnya pas dia berdoa selesai, batunya langsung apa Bu? Langsung bergeser. Orang yang kedua, dia berdoa kepada Allah dengan kalimat, ya Allah, saya berdoa kepada Engkau ya Allah, memohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan amal soleh saya. Apa amal solehnya? Ya Allah, saya dulu punya karyawan, kemudian dia menghilang dan masih ada gajinya di tangan saya. Saya belikan kambing sampai berkembang banyak. Pas dia sampai, dia datang ke rumah saya berikan seluruh kambing-kambingnya kepadanya. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, bertawassul dengan amal soleh tadi. Kebuka lagi tuh.
Tadi batu yang menutupi daripada pintu gua tadi. Udah dua bertawassul ya Bu ya. Yang kedua, ya Allah, yang ketiga ya Bu ya. Jadi yang pertama bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya. Dulu pernah diajak berzina tapi dia nggak mau. Yang kedua, bahwa dia punya karyawan menghilang, belum sempat digaji, gajinya dibeliin kambing sampai banyak itu kambingnya, dia nggak ambil. Pas karyawannya datang kepadanya, dibalikin seluruh kambing-kambing yang sangat banyak kepadanya. Dia bertawassul dengan amal soleh tadi, Allah bukain lagi itu batunya. Orang yang ketiga, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, saya bertawassul dengan amal soleh saya. Apa amal solehnya? Saya punya orang tua, kalau saya beli susu, maka susu tadi saya tidak minum, istri saya tidak minum, anak saya tidak minum sebelum orang tua saya meminumnya. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, dengan bertawassul dengan amal soleh itu terbuka pintu buahnya. Makanya ulama kita pada malam nisfu Sya'ban berdoa kepada Allah dengan cara bertawassul dengan membaca surah apa? Surah Yasin. Tadi kok surah Yasin? Karena Yasin adalah inti daripada surah yang ada dalam Al-Quran. Kok 3 kali? Tadi ada kisahnya. Ada tiga orang tadi bertawassul kepada Allah, akhirnya terbebas daripada batu yang menutupi gua tersebut. Makanya guru-guru kita, muallim kita, para habaib yang ada di Jakarta ini khususnya, maka mereka mengajarkan malam nisfu Sya'ban kumpul di masjid, kumpul di musholla, kumpul di majelis taklim untuk apa? Tadi untuk baca doa bersama-sama dengan bertawassul dengan surah apa Bu? Dengan surah Yasin. Yang pertama diniatin baca surah Yasinnya agar Allah panjangkan umur dalam taat, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin yang kedua, minta kepada Allah rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah ya Bu ya. Yang ketiga yang paling penting Bu, minta kepada Allah agar wafat dalam keadaan husnul khatimah ya Bu ya. 3 poin mintanya yang paling penting ini ya Bu ya. Selebihnya setelah ibu meminta apa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban tadi, kalau bisa ibu kumpul baca doanya bersama-sama kalau ibu bisa. Kalau nggak bisa baca sendiri di rumah ya Bu ya. Baca sendiri di rumah tadi dengan cara seperti itu. Baca surah Yasinnya 3 kali dan berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan surah Yasin yang dibaca. Itulah amaliyah yang ada pada bulan Sya'ban. Diamalin ya Bu ya, jangan ditinggalin ya Bu ya. Kalau bisa, biasanya ibu ngumpul di majelis taklim ya Bu ya, di musholla, masjid. Kemudian bawa air Bu, bawa air. Kan kita baca surah Yasin. Setiap bacaan yang kita bacakan pasti itu bacaan masuk ke mana bodoh? Ke air tersebut. Airnya Allah kasih keberkahan, diminum untuk diri kita niatin, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk mantu kita niatin. Makanya disuruh bawa apa Bu? Bawa air. Kalau bisa bawa galon ya Bu ya. Agak gede punya bodinya agak banyakan gitu. Jelas ya Bu ya. Jadi itulah kesunahan yang ada pada nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Wal idza farraqu baina 'amdihi wa sahwihi. Oleh karena itu para ulama membedakan antara yang sengaja dengan yang kelupaan. Buat rukun qauli. Kalau yang kemarin ibu mukul sekali, pukulan yang merusak, pukulan yang buruk itu dapat membatalkan sholat ibu ya Bu ya. Atau ibu lompat sekali pun sama, lompatan yang merusak tadi dapat membatalkan sholat yang ibu sedang kerjakan. Lain halnya dengan rukun qauli. Ulama membedakan rukun qauli yang sengaja dipindahkan dari tempatnya, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Tapi kalau kelupaan nggak batal. Misalnya rukun qauli baca Fatihah ya Bu ya. Ibu baca Fatihah lagi banyak pikiran nih ibu nih.
Pas ibu lagi i'tidal, ibu baca apa? Fatihah. Kan seharusnya baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Ibu bacanya Fatihah, enggak batal. Kalau ibu kelupaan enggak apa, Bu? Enggak batal. Atau ibu lagi sujud, pas ibu lagi sujud, ibu bacanya baca tasyahud akhir, at-tahiyyatu. Suka begitu nggak, Bu? Suka begitu ya, Bu ya? Ibu lagi ada pikiran, pas lagi ruku baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kelupaan, nggak apa-apa, nggak batal ya, Bu ya. Tapi jangan ngomong kayak kelupaan ya, Bu ya. Batal. Jadi selama ibu nggak bicara, pas ibu engah, tadi kan baca lagi ruku seharusnya baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ibu baca Fatihah, enggak batal. Kenapa enggak batal? Karena ibu kelupaan. Ya, Bu ya. Kalau ibu sengaja-ngaja baca Fatihah pada waktu ibu ruku, maka salat ibu dihukumkan batal. Ya jelas ya, Bu ya. Kan rukun qauli pertama baca apa, Bu? Fatihah. Yang kedua baca tasyahud akhir ya, Bu ya. Tasyahud akhir rukun qauli. Yang ketiga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Kemudian yang keempat mengucapkan takbiratul ihram. Yang kelima mengucapkan salam yang pertama. Jadi bila ibu membaca rukun qauli tadi bukan pada tempatnya, ibu kelupaan, maka dihukumkan sholat ibu tidak batal. Tapi kalau sengaja-ngaja, maka dihukumkan sholat ibu menjadi batal. Jelas ya, Bu ya? Wakila, ada ulama yang berpendapat la yadurru dzalika sahwan au jahlan. Tidak apa-apa, artinya tidak batal sholat bagi orang tersebut dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak mengerti tentang keharaman. Wa udhira bihi, dan dimaaf pada hukum agama, likisati dzil yadaini, sebab ada kisah dari sahabat Nabi Dzul Yadain radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam qama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bangun ba'da an sallama min raka'ataini, setelah beliau salam dari 2 rakaat salat yang beliau kerjakan. Kemudian wa masya ila nahiyatin fil masjid, Nabi udah jalan ke ujung sudut dari masjid. Nabi sembahyang 2 rakaat, kemudian Nabi salam. Pas selesai salam, Nabi udah jalan ke ujung sudut masjid. Ini sahabat Nabi Sayyidina Imam Dzul Yadain tegur Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau mengqashar salat atau engkau kelupaan? Nabi langsung apa? Nabi langsung nambahin lagi bilangan rakaatnya. Padahal Nabi udah tadi betul, udah jalan ke sudut masjid, Nabi langsung menambahkan 2 rakaat lagi. Inilah dasar yang diambil oleh para ulama, bahwasanya itu dianggap udzur atau dimaaf pada hukum syara, pada hukum agama. Wa ajabu, dan para ulama menjawab bi annahu yahtamilu annahu kullama akhadha khatwataini waqafa, bahwasanya dimungkinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau melangkahkan 2 kali langkah kakinya, maka beliau berhenti. Yang kemarin ya, Bu ya, yang kemarin ya, kalau kaki melangkah ke depan dihitung berapa, Bu? 1 ya, Bu ya. Melangkah lagi ke depan dihitung 2. Ya, yang kemarin ya, Bu ya, 3 kali pergerakan berturut-turut pada kaki. Melangkah ke depan dihitung 1, melangkah lagi dihitung 2, melangkah lagi dihitung 3. Itulah yang dihukumkan sebagai 3 kali gerakan berturut-turut pada kaki, dan dihukumkan batal sholat orang yang melakukannya. Jelas ya, Bu ya? Makanya para ulama menjawab, kemungkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap melangkahkan 2 kaki beliau berhenti, artinya tidak sampai 3 kali berturut-turut.
Wa hadza ihtimalun fi ghayatil bu'di. Kemungkinan seperti ini sangat jauh, kata pengarang rahimahullah. Ini yang pertama. Walidha qala an-Nawawi fi syarhi Muslimin. Oleh karena itu berkata al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan ta'wilu hadithi dzil yadaini sahbun, menjelaskan daripada kejadian yang ada pada Rasulullah pada hadis yang dibawa oleh Dzul Yadaini radhiyallahu taala anhu ini sangat sulit. Jelas ya Bu ya. Jadi oleh karena itu para ulama mengatakan kemungkinan Nabi melangkahkan dua kakinya melakukan langkah kemudian Nabi berhenti sehingga tidak dihukumkan batal salat beliau. Wal khatwatu bi fathil kha'i al marratu. Khatwah dengan fathah kha al marrah sekali melangkah, wal wa bi dhammiha dengan dhammahnya ma bainal qadamaini adalah jarak antara dua kaki. Ini bahasa Arab nih Bu ya. Salah baris saja maka artinya berbeda ya Bu ya. Kalau khutwah artinya sekali langkah, kalau khutwah jarak antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri ya Bu ya. Ada kalimat khutwah, khoknya berbaris fathah, maka artinya sekali langkah. Tapi kalau khoknya memakai baris dhammah, khutwah, maka artinya adalah jarak antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri. Ini urut bahasa Arab begini ya Bu ya. Beda sedikit barisnya maka berbeda maknanya atau artinya. Wa huwal muradu fi salatil musafiri, inilah yang dimaksud pada salat orang yang musafir. Wa tahsulu bi mujarradi naqlir rijli li imamin aw ghairihi. Dan khutwah ini, melangkahkan kaki ini dapat hasil dengan semata-mata seseorang melangkahkan kakinya, baik dari seorang imam atau yang bukan imam. Faida naqalat thaniyata, kalau sudah melangkahkan untuk yang kedua kalinya, husibat thaniyatan, dihitunglah yang kedua. Yang kemarin ya Bu ya. Jadi ibu melangkahkan kaki, kalau ada shaf yang di depan kosong, dua kali langkah ibu langsung apa Bu? Berhenti ya Bu ya. Jadi jangan terus menerus. Kalau terus menerus sampai 3 kali, maka dihitung pergerakan yang 3 kali berturut-turut, dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau kaki 2 kali melangkah berhenti. Kenapa demikian? Tadi kalau ibu melangkahkan sekali langkah 1, melangkahkan lagi yang kedua dihitung 2, berhenti sebentar. Ibu langkah lagi, maka dihitung 1 lagi ya Bu ya. Tapi kalau ibu langsung berturut-turut 1 langkah, kemudian angkat lagi kakinya, melangkahkan lagi, angkat lagi kakinya, melangkahkan lagi, udah berapa Bu tuh? Udah 3, langsung dihukumkan batal salat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya. Jadi ibu kalau lihat shaf yang kosong di depan, ibu ada kesunahan untuk maju ya Bu ya. Tapi dengan cara tadi ya Bu ya, ibu melangkahkan 2 kali langkah, langsung apa Bu? Langsung berhenti. Jangan terus menerus. 2 kali berhenti, 2 kali berhenti, 2 kali berhenti sampai ke tempat yang memang shaf yang kosong tadi. Wa yu'ayyiduhu, dan diperkuat oleh para ulama, anna harakatal yadaini, bahwa pergerakan 2 tangan, alat ta'aqubi awil ma'iyyati harakatani, saling bergantian atau bersamaan, maka dihitung 2 kali pergerakan. Yang kemarin ya Bu ya, kalau tangan bolak-baliknya dihitung 1 ya Bu ya, lain dengan kaki. Kalau kaki melangkahkan ke depan 1, melangkah lagi 2, melangkah lagi 3, baru dihukumkan batal. Tapi kalau tangan, pergerakan pulang perginya tangan, maka dihitung 1. Jelas ya Bu ya, berbeda dengan kaki. Wafil imdadi, dalam kitab imdad,
anna naqlal ukhra ila musawatil ula khatwatun wahidatun. Memindahkan kaki yang satu kepada meratakan kaki yang pertama, itulah yang disebut sebagai sekali langkah. Wa yu'ayyiduhu, dan diperkuat oleh para ulama, anna dhahabal yadi wa ruju'aha wa wad'aha wa raf'aha harakatun wahidatun. Perginya tangan, kembalinya tangan, kemudian mengangkat tangan, memindahkan tangan, meletakkan tangan, dihitung satu kali pergerakan. Ulang lagi nih Bu, seperti ini Bu ya. Jadi kalau kaki Ibu melangkah satu, itu berapa Bu nih? Satu ya Bu, gini Bu nih. Depan ada sop yang kosong, Ibu pengen ngisi sop yang depan yang kosong. 1, 2 ya Bu ya. Jangan sampai apa Bu? Jangan sampai 3. Kalau sampai 3 maka dihukumkan sholat Ibu batal. Ulang lagi Bu gini. Nih 1, 2. Melangkah lagi berapa Bu nih? 3. Makanya kalau Ibu pengen sop yang kosong Ibu isi, maka caranya 2 kali langkah berhenti, agar jangan sampai 3 kali berturut-turut. 1, 2 berhenti ya Bu ya. 1, 2. Jadi 2 kali langkah sampai ke tempat sop yang kosong. Itu tidak membuat batal sholat yang Ibu sedang kerjakan. Jelas ya Bu ya. Kalau tangan gini Bu nih, 1 Ibu ya. Jadi 1 pulang apa Bu nih? Pulang pergi. 1 tuh begitu ya Bu ya. Yang dibilang 3 kali berturut-turut begini. 1, 2, 3 baru batal. Kalau ada orang yang begini Bu nih, dari ruku tidak bergerak, tangannya begini, berapa Bu nih? 1, betul nggak sebenarnya Bu? Nggak batal ya Bu ya. Ini kemarin 1, kecuali dia dari ruku kemudian dia tidak begini Bu tuh. Tuh 1, 2, 3, jarang ya Bu ya. Paling begitu doang tuh. Nah, yang seperti itu baru dihukumkan 1. Jelas ya Bu ya. Jadi beda antara kaki dengan apa? Dengan tangan pada masalah batalnya. Wal awwalu as-sahhu. Yang pertama itu lebih sahih. Yang tadi pertama, sekali langkah kaki 1, melangkah lagi 2. Wal mu'tamadu, pendapat yang mu'tamad, anna naqlal rijli li jihatil uluwi summa sufli khatwatun qalahu Bujairiyyu. Bahwasanya memindahkan kaki ke arah atas kemudian ke arah bawah itu sudah dianggap 1 kali langkah. Jelas ya Bu ya. Jadi batal kaki, melangkah 1 dihitung 1, melangkah lagi dihitung 2, melangkah lagi langsung maka dihitung 3 kali berturut-turut dihukumkan batal. Kalau tangan tadi pulang perginya tangan baru dihitung 1. Bila berturut-turut sampai 3 kali baru dihukumkan batal salat yang Ibu kerjakan. Allahu a'lam bissawab. Tandain bacaannya sampai besok insyaallah. Wala yadurrul fi'lul qalilu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana atarafna bi annana والمسلمين أجمع آمين
وسلم ربي عليه أنت الحبي والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Berjamaah sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi